record this. Okay. So I am going to share whiteboard. So right. Okay. So I think third problem is over. Fourth problem is check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. So here triangle is given, isosceles. What is the meaning of isosceles triangle? Two sides are equal. Yes. So if in a triangle, if two sides are equal, then we call it as isosceles triangle. We call it as an isosceles triangle. So after answer your question, please mute yourself. So here, what are the points given? So let the points. So black తీసుకోమంటారా ఇది తీసుకోమంటారా? Black తీసుకుంటున్నాను. Okay. So let the points be A అనుకుందామా ఫస్ట్ ది? సో ఫస్ట్ A అనుకుందాం. A 5, minus 2. 5, minus 2, 6, 4. B వచ్చేసి 6, 4. 6, 4. And C వచ్చేసి 7, minus 2. minus 2. So let the points be. So I am going to draw a picture. So this is ABC picture. Of ABC picture, A, B, C. If we get AB is equal to BC or AB is equal to BC or AB is equal to AC, whatever it may be, if two sides are equal, then we decided that the given vertices are isosceles. The given vertices are form isosceles triangle. So first, come on Sunil. Not kada Sunil. So distance between, yes, distance between, already we told that distance between x1 y1, x1 y1, comma x2 y2. X2 y2. Okay. Distance between x2 comma y2. So మనం రూట్ వేయలేం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ రోజు కూడా అది వాళ్ళేనన్నా బోర్డు వాళ్ళే పొరపాటు చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి సెటప్ చేయాలంటే కష్టం. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Yes, root x2 minus x1 whole square. Root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. y2 minus y1 whole square. So this is the formula. Now take A and B. AB. So distance between A and B. Come on, find it. Chain, distance between A and B. Distance
between ఎవరు చేస్తారు distance between A and Lokesh. Distance between A and B. ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి ఎవరు చేస్తారు ఇక్కడ రూట్ 37 వెరీ గుడ్ హర్షిత రూట్ 37 సో హియర్ in A it is 5 minus 2 and B 6 comma 4 so x2 y2 x1 y1 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ 6 minus 5 whole square plus 4 minus half minus 2 whole square ఇది నేను చేస్తున్నాను సార్ 6.08 అట వస్తుంది సార్ వాల్యూ 6.08 వద్దులేండి అదే విధంగా రూట్ 37 అని రాసేయండి రూట్ 37 వస్తే ఓకేనా రూట్ 37 సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదా సార్ వద్దులే సో 1 స్క్వేర్ ఓకే 4 minus 2 అంటే 6 స్క్వేర్ అంటే రూట్ 37 మనం సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే రాసేయచ్చు సో రూట్ ఆఫ్ 1 plus 36 రూట్ 37 సౌండ్ రాకుండా చూసుకున్నానా రూట్ 37 ఓకే నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి చెప్పండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ఎంత వస్తుంది రూట్ 37 వచ్చింది సార్ రూట్ 37 వచ్చింది ఓకే అట్లాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ కూడా చేయండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B and C. So already Harshita said that it is 37. మీరు చేసిన అంతే వస్తుంది నేను చేసిన అంతే వస్తుంది మారుతుంది ఏమన్నా మారదు కదా చెప్తారా మరి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B and C. So in C 7 minus 2 points are there and 6 4 B. So 7 minus 6 whole square. So then 7 minus 6 whole square తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు 6 minus 7 కూడా తీసుకోవచ్చు సో 7 minus 6 whole square and minus 2 సౌండ్ వస్తుంది నాన్న ఎవరి దగ్గర నుంచి minus 2 minus 4 whole square minus 2 minus 4 whole square so 7 minus 6 whole square is 1 square plus minus 6 whole square as usual అదే విధంగానే వచ్చింది సో రూట్ ఆఫ్ 1 plus 36 సార్ అది ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ కదా సార్ చూద్దాం మళ్ళీ సి అండ్ ఏ కూడా చేసినావా సి అండ్ ఏ కూడా అయిపోయిందా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ రెడ్మీ సౌండ్ నీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ root 4 sir root 4 2 sir distance root 4 into 2 కదా distance between C and A మళ్ళీ రాయాలని అవసరమా no sir root 4 is equal to 2 units sir yes distance between C and A is equal to so 2 అని చెప్పేసింది హర్షిత చేద్దాం ఇది ఈ ప్రాబ్లం నేను చేస్తున్నాను సో 5 minus 7 whole square plus 2 minus half minus 2 whole square 2 minus half minus 2 whole square so 5 minus 7 whole square means minus 2 whole square 2 minus half minus 2 whole square means 2 plus 2 whole square
-2 కదా నేనా ఏ సి వచ్చేసి -2 కదా సారీ సో -2 + 2 సో -2 + 2 means 4 + 0 √4 that is equal to 2 √4 that is equal to 2 so here మనకి ఏమేమి వచ్చినాయన్నా AB is equal to BC is not equal to CA. So two sides are equal. Then Isosceles. so then we said that it is isosceles triangle. Isosceles triangle. So therefore Rasian. Therefore triangle. మన దగ్గర ట్రయాంగిల్ అన్ని ఏం ఉండవు కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ABC is an isosceles triangle అని మీరు రాసేయాలి. సో లాస్ట్ ఈ విధంగా రాయటం వల్ల మీకు చెప్పినాను ఇంతకు మునిపే ఫస్ట్ చేసే విధానము లాస్ట్ చేసే విధానము లాస్ట్ ఆన్సర్ తీసుకొచ్చే విధానము 100% కరెక్ట్ గా ఉంటే మధ్యలో అక్కడక్కడ మీరు మిస్టేక్స్ చేసినా మంచి మార్కులు పడతాయని నేను ముందే చెప్పినాను నేను సో యాజ్ యూజువల్ గా మీరు అలాగే ట్రయాంగిల్ కదా ఏ కదా అది సరే ఏ సరిగ్గా సో ఇందాకే చెప్పినాను నేను ఫస్ట్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి నేను అక్కడ మళ్ళీ డెఫినేషన్ రాయలేదు మీరు చెప్పేసినారు కాబట్టి నేను డెఫినేషన్ రాయలేదు ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ two sides length are equal or two sides are equal then we call it as an isosceles triangle that's it ఆ విధంగా మనము చేస్తాం అన్నమాట ఇది రీజనింగ్ ప్రూఫ్ కిందకి వస్తుంది అన్నమాట సో మీరు రాసుకుని ఉంటారు నాకు తెలిసి రాసుకున్నారు కదా నాన్న Yes, sir. ఓకే సో నెక్స్ట్ వేరే దానికి వెళ్తున్నాను నెక్స్ట్ చదువునా ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ఎవరు చదువుతారు చదివేనా సార్ ఓకే చదువున్నాను In the classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D as shown in figure. Zarina and Fani walk into the class and after observing for a few minutes, Zarina asks Fani, don't you think ABCD is a square? Fani disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. Why? Okay. So already these are the coordinates. These are the axes and this is 1 minute. And this is first and this is second and third and fourth. Quadrants. Yes, quadrants. In the first quadrant, all x and y coordinates are positive. In the second coordinate, in the second quadrant, x coordinate or abscissia is negative and y coordinate or ordinate is positive. In the third, all are negative. So ఇక్కడ రెండు positive, in this 2 are positive and this is 2 negative. Okay. రైట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి ఫస్ట్ ఆబ్సిషియా నెగటివ్ అండ్ ఆర్డినేట్ పాజిటివ్ అన్నమాట ఆబ్సిషియా మీన్స్ x coordinate ఆర్డినేట్ మీన్స్ y coordinate సో హియర్ ఆబ్సిషియా ఈజ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ సో ప్లస్ కామా మైనస్ సో యాజ్ యూజువల్ గా మీకు చెప్పినాను ఫ్రమ్ ద y coordinate ఫ్రమ్ ద y axis to when we move towards the right side on the x-axis all are positive and towards left side all are negative towards upside from the x-axis towards upside y coordinates are all positive towards downside all are negative ordinates are negative that's it so here what are the points given given the points చెప్పనన్నా given the points ఏంటి A, B, C and D sir. So let's A is first 3, 4 Third. So 3, 4 right so 3, 4 next B is
6,7 sir. 6,7. Okay, 6,7. Santosham. Next, D. 9,4 sir. 9,4. C చెప్పలేదు మర్చిపోయినా. C నేనే కదా, C కదా. సో C కి 9,4 sir. C 9,4. Okay, సంతోషం. Next, D. 6,1 sir. 6,1. సంతోషం. 6,1. So D 6,1. So observe these 4 points. I think of these 4 points, all x coordinates and y coordinates are all positive. Am I right? Yes, sir. So first, what is given? You have to understood it. What is మొదట ఏమి ఇచ్చినారు దాన్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ అని మీరు చెప్పేసినారు. ఓకే, ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. సో దట్స్ వై అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రాంట్ లోనే ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకేమైనా వేరే దాంట్లో వేరే క్వాడ్రాంట్ లో ఉండేదానికి అవకాశం ఉందా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్? No, sir. No, there is no chance. All the points are lie on the first quadrant. First quadrant. Okay, very good. So as usual ga malli meer rastar. First distance between x1 and y1 is root of x2 minus x1 whole square. Root of x. So distance between x1 y1 and x2 y2 is root of x2 minus x1 kada. So x2 minus x1 whole square మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములానే ఉపయోగిస్తారు. సో distance between x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So y2 minus y1 whole square. So distance ఇక్కడ రాయాలి, distance between అని మీరు రాస్తారని అనుకుంటున్నా. Distance between వీలైతే మర్నాడు కానీ రేపు కానీ వాడాలి బోర్డు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మాట్లాడదు నన్ను ఎవరు x1 y1 x2 y2. Distance between x1 y1 and x2 y2 is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. See this, in a classroom 4 friends are seated at 4 friends are seated. So as usual 4 friends are seated on the first quadrant only. First quadrant only. So ఇక్కడ ఒకరు కూర్చున్నారు అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒకరు కూర్చున్నారు అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒకరు కూర్చున్నారు, ఇక్కడ ఎక్కడో సట ఈ ఫస్ట్ క్వాడ్రాంట్ లోనే కూర్చున్నారు అనుకుందాం. For suppose I take this is A and this is B and this is C and this is D. So when we combine this like this, if all the sides are equal, and then if all the sides are equal, then we call it as రెండు విధాలుగా మనం చెప్పొచ్చు. If all the sides are equal, then we call it as either rhombus or Square, sir. Yes, very good, square. So square కానీ rhombus కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కావచ్చు. బట్ స్క్వేర్ యొక్క లక్షణం ఒకటి స్పెషల్ గా ఉంది. స్క్వేర్ యాజ్ ఎ యునిక్ క్యారెక్టర్. యునిక్ దాన్ని ఏమంటారు నాన్న? క్యారెక్టర్ లక్షణాన్ని ఏమంటారు? క్యారెక్టర్ కదా. క్యారెక్టరిస్టిక్ సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్, క్యారెక్టరిస్టిక్. మనం సెట్స్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫామ్ చెప్పినాం కదా. సో ఈ విధంగా ఇదొకటి బొమ్మ గీసినాం అనుకో సపోజ్. సో రాంబస్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ స్క్వేర్ లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. బట్ ఇన్ స్క్వేర్ బోత్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. అది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం, when all sides are equal and all the diagonals means here 2 diagonals only. So 2 diagonals are equal, then it is called a square. If the 2 diagonals are not equal, then we call it as rhombus.
If opposite sides are equal, then we call it as rectangle. Rectangle మతికొచ్చిందా? ఇవన్నీ క్వాడ్రిలేటరల్స్ సంబంధించినట్టు మతికొచ్చినాయా ఎప్పుడన్నా? ఆర్ యు రిమెంబర్ దట్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ 7th క్లాస్ లో మనము నేర్చుకుంటాం క్వాడ్రిలేటరల్స్ సంబంధించి అనమాట. సో ఇలా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏబి, బిసి, సిడి అండ్ డిఏ 4 కనుక్కోండి. ఏబి, సార్ ఏబికి √18 వచ్చింది సార్. ఎస్ రైట్ నానా సునీల్, రైట్ 100% రైట్. బట్ డోంట్ రివీల్ దిస్. అందరు సార్ చేయండి. బీసీ కూడా √18 వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. సో ఫస్ట్ ఐ am going to taking AB is equal to 8 √18 నా? అవును సార్. ఎస్ √18 అంటే మళ్ళీ మనం మన దగ్గర లేదు, అది దీంట్లో కంప్యూటర్ లో లేదు. √18 రాసుకోవాలి. 2√3 రాసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, ఫస్ట్ √18 రాయండి, ఏం పర్లేదు. √18 రాయండి. అంటే మనకి ఇక్కడ అవసరం ఉంటేనే దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. సో బీసీ కూడా ఎంత చెప్పినానన్నా? బీసీ కూడా √18 సార్. ఓకే, బీసీ కూడా √18. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ అట్లాగే సిడి, అది కూడా అట్లనే వచ్చింది సార్, √18. వెరీ గుడ్. సిడి ఆల్సో √18. డిఏ కూడా √18 సార్. ఎస్ డిఏ ఇస్ ఆల్సో √18. ఓకే, సంతోషం. సో చాలా ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నారు. సో డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ √18. నాకు పని తగ్గించినారు కొంచెం. సో నెక్స్ట్ distance between A and C and distance between B and C, D. So already Sunil done this problem. ABCD. Here AC is one diagonal and BD is second diagonal. So ఎవరనైనా కుక్కల అరుపులు వినిపిస్తారు. గ్యాలక్సీ. ఓకే, పేర్లు పెట్టుకోండి స్వామి. రైట్. సో ఏబి, బిసి, సిడి, డిఏ. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ ఏసి అండ్ బిడి ఆల్సో. సో ఇంకా 5 minutes కి ఈరోజు మనకేమో ఇవ్వలేదు వాడు. ఫ్రీ మీటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ జాయిన్ కండి. సో ఏసీబిడి కూడా ఎంత వచ్చిందో చెప్తే. ఏసీ వచ్చి 6 వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. ఏసీ 6 తర్వాత బిడి కూడా 6 యూనిట్స్ వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. సో నౌ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్ ద డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎన్నో కదా, 2 డయాగ్నల్స్. సో 2 diagonals are equal. Then మనకు జెరీనా ఏం చెప్పింది నాన్న? జెరీనా asks, funny, don't you think ABCD is a square? Funny disagrees, but Jerina's answer is right. Correct. Yes, Jerina's answer is right. రాసుకోండి కింద. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఇంకొక పేజీలో రాస్తాను. సో AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Next, AC is also equal to BD. So that's why, therefore, Jerina's answer is right. Jerina's answer is right. Jerina's answer. మీరు అమ్మట రాయాలి లాస్ట్ లో. Jerina's answer is correct. Jerina's answer is correct. A, B, C, D becomes a square. A, B, C, D becomes a square.
స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇది రాసేయాలి. రైట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓవర్? Yes, sir. Over, sir. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ 6th ప్రాబ్లం చూద్దామా? నెక్స్ట్ 6th ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం. సో 6th ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం. సో 6th ప్రాబ్లం చదువుతారా? ఎవరు చదువుతారు? Show that the following points from a equilateral triangle A0, B minus A0, C 0, comma A root 3. Show that the following, చిన్నది కాబట్టి రాస్తున్నాను. Form A. Following points. Form A. Okay. Equilateral triangle. Form a equilateral triangle. Equilateral. Spelling mistake padindi sir. Okay, equilateral. Okay, ayi kada. Okay, equilateral triangle. A comma 0. A comma 0. Next. B minus A comma 0. Minus A comma 0. Next. C 0 comma A root 3. 0 comma A root 3. So 0 comma ఇంకా మనకు అది లేదు కాబట్టి A root 3 మీరే రాసుకోండి. నందు ఎవరన్నా? నందు సో 0 comma A root 3 నాన్న అక్కడ రాసుకున్నాను. మీరు 0 comma A root 3 మీరు రాసుకోండి. సో లెస్ దాన్ 1 minute ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దీన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం నాన్న. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దీన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం. సో రిజైన్ అవ్వాలా సార్? ఎస్ రిజైన్ అన్న, రిజైన్ 10:27 కదా అయింది. మరి దానికి టైం ఉంది. ఓకే, స్కూల్ కు 1 o'clock కదా. సో రిజైన్ అన్న, రిజైన్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్